नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में फ़िलहाल विशेष तौर पर उपस्थित हैं जलपाईगुड़ी जिले के ADM-LR श्री रंजन चक्रवर्ती जी। सबसे पहले रंजन चक्रवर्ती जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में। आपने इतना बहुमूल्य समय अपने शेड्यूल से निकाला, इसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। और ख़ास तौर से अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि रंजन चक्रवर्ती पेशे से प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के व्यक्तित्व को अभी हम आपके समक्ष नहीं रखेंगे। एक प्रशासनिक अधिकारी के व्यक्तित्व के पीछे जो साहित्य प्रेमी है, जो रचनाशील व्यक्तित्व है, रचना में नित्य प्रवीण, नित्य लीन जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति से हम आपकी परिचय करवाएंगे। जो भी हिंदी प्रेमी है, जो भी साहित्य प्रेमी हमें फ़िलहाल देख रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि हम एक साहित्य प्रेमी व्यक्तित्व से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। रंजन चक्रवर्ती कई सारे कविताओं को लिखे हैं, प्रबंध रचनाएं करते रहते हैं, निबंध लिखते रहते हैं, कहानियाँ लिखते रहते हैं और कई सारी इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में, किताबों में प्रकाशित भी हुई है। तो इनसे हम आज रूबरू होंगे, इनके ही ज़ुबानी, और इनसे ही हम जानेंगे कि रंजन चक्रवर्ती जी, आपकी इजाज़त के साथ मैं अपनी प्रश्नों की शुरुआत में करना चाहता हूँ। रंजन चक्रवर्ती एक प्रशासनिक अधिकारी, सुबह से लेकर रात तक प्रशासनिक दबाव, तमाम तरह के प्रेशर, इसके बावजूद आप साहित्य रचते रहे। इसके पीछे का कोई प्रेरणा है सर? দেখুন, সাহিত্য হচ্ছে আমার লাইফের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমার প্রফেশন, পেশা, সেটা তার জায়গায় আছে, কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে যে ভালোবাসা, সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা, সেটা আমার জীবনের একটা অঙ্গ। সেটা কখনো আমার পেশা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। নিজের চাকরি, নিজের পেশার বাইরে সাহিত্যের মধ্যে আমি ডুবে থাকি। এখানেই আমি নিজের মনের শান্তি খুঁজে পাই, নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারি। এই সাহিত্যই আমার জীবন। तो सर, मैंने कहा कि समय कैसे निकाल लेते हैं सर इतनी व्यस्तताओं में? क्योंकि सर रचना करना एक अपने आप में बहुत कठिन काम है। দেখুন, লেখা বা সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা, লেখা, এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেতর থেকে আসে। এটা জোর করে বা চেষ্টা করে করা যায় না। আমি বিশ্বাস করি, যদি কেউ সত্যি সত্যি লেখালেখির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন, কেউ যদি সত্যি সত্যিই সাহিত্য ভালোবেসে থাকেন, তিনি হাজার কাজের মাঝেও ঠিক সময় খুঁজে পাবেন। আমি আমার কাজের বাইরে যতটুকু সময় পাই লেখায় ব্যয় করি, পড়াশোনার মধ্যে থাকি, এতে আমার কখনো কোনো অসুবিধা হয়নি। सर, मैं अभी आपकी एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में लिखा था कि जब आप स्नातकोत्तर कर रहे थे, मास्टर्स कर रहे थे, उसी दौरान आपने लिखने की शुरुआत की थी और उसके बाद अब आपका कर्म जीवन शुरू हो गया, प्रशासकीय जीवन शुरू हो गया। तो शुरू से आपके जहन में साहित्य के प्रति लगाव था। इसका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड, क्या साहित्य पृष्ठभूमि से आप आते हैं, या आपके पिता कुछ ऐसे शिक्षक थे या फिर साहित्य प्रेमी थे, क्या ये सब ऐसा भी कुछ है? হ্যাঁ, আমার বাবা বরাবরই সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত, বই পড়তে ভালোবাসেন। যখন আমার ছোটোবেলায় স্কুলের ছাত্র, তখন থেকেই বাবার থেকেই আমার এই সাহিত্য প্রেমটা আস্তে আস্তে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। সেদিক থেকে বলতে গেলে আমার বাবার থেকেই আমার যাবতীয় প্রেরণা খুঁজে পাওয়া। তারপর বাকিটা আস্তে আস্তে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনা করতে করতে, লেখালেখি করতে করতে আমার মধ্যে এসেছে। तो सर, अभी तक आपने, जैसा कि मैंने कहा कि कई निबंधों को आपने लिखा है, कई कहानियों को लिखा है। कितने कहानियां सर आपकी प्रकाशित हुई हैं और कौन कौन सी पत्रिकाओं में वो प्रकाशित हुई हैं? कितनी किताब आपने अभी तक लिख चुके हैं? वो उसके विषय में हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए सर आप। এখনো পর্যন্ত মোটামুটিভাবে প্রথম শ্রেণীর যত পত্রপত্রিকা আছে প্রায় সবকটাতেই আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। দেশ থেকে শুরু করে, উত্তরবঙ্গ সংবাদ থেকে শুরু করে যত প্রথম শ্রেণীর পত্রপত্রিকা আছে, সেখানে আমার কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি সমস্ত প্রকাশিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমার কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে দুটো, একটা প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে গাংচিল প্রকাশনীর থেকে, এবং এছাড়াও বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর পত্রপত্রিকার পাতায় আমার লেখা ছড়িয়ে আছে। सर, सबसे बेहतरीन आपकी कोई कृति जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? আমার সব থেকে আনন্দ হয়েছিল যখন দেশ পত্রিকায় আমার কবিতা প্রথম ছাপা হয়েছিল। कौन कौन कविता सर? কবিতাটির নাম ছিল মনসা মঙ্গল,
দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, পরে আবার দেশ পত্রিকায় আরও কবিতা আমার ছাপা হয়েছে, কিন্তু প্রথম ছাপার অনুভূতিটা বোঝানো সত্যিই মুশকিল। सर এটা वो जो একদম অন্তর থেকে আসে। वो जो कविता आप लिखे थे सर, जो छपी थी पहली बार, उस कविता का भाव ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे सर आप? সেই কবিতার মধ্যে আমি অ্যাকচুয়ালি নিজেকে খুঁজতে চেয়েছি। আমাদের কবিতা আমরা যা লিখি আমার সেটা ভেতর থেকে আসে। আমি বিশ্বাস করি চেষ্টা করে কেউ কখনো কোনো কবিতা লিখতে পারে না, এটা একদম স্পন্টেনিয়াসলি ভেতর থেকে আসে। তো সেভাবেই আমরা কবিতার মধ্যে নিজেকে মেলে ধরি, নিজেকে খুঁজি। এই ভাবটাই দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রথম কবিতাটির মধ্যেও ফুটে উঠেছিল। मतलब कोई भी रचना जो है जब तक भीतर से आप नहीं चाहेंगे तब तक कलम से वो उकेरेगी नहीं। হ্যাঁ, লেখা তো কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়, এটা মেকানিক্যালি হয় না, এটা একদম স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্পন্টেনিয়াসলি নিজের ভেতর থেকে আসতে হয়। যতক্ষণ না নিজের মধ্যে থেকে সেই সারাটা পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা কাগজের ওপর শব্দ সাজানো যায় না। কাগজের ওপর শব্দের পর শব্দ বসিয়ে যখন আমরা কোনো লেখা তৈরি করি, গল্প হোক, প্রবন্ধ হোক, কবিতা হোক বা উপন্যাসই হোক, তার সারাটা ভিতর থেকে আসতে হয়। বাকিটা তার বাহ্যিক প্রকাশ, সেটা লেখকের অনুভূতি, আমার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, যেভাবে আমরা জীবনকে দেখেছি সেগুলোই আমার লেখায় ফুটে ওঠে। रंजन जी, आपका जो प्रशासकीय अनुभव है, क्या इस अनुभव को भी आपने अपने रचनाओं में उकेरा है? হ্যাঁ, আমার যে পেশা, প্রশাসকের পেশা, এই পেশায় থাকতে থাকতে আমি মানুষ দেখেছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়েছি, বিভিন্ন রকম মানুষের সঙ্গে মিশেছি। পেশাগত কারণে তাদের নানা রকম কাজে আমাকে লাগতে হয়েছে, তারাও নানা রকমভাবে আমার সঙ্গে ভাব বিনিময় করেছেন। এইভাবে যে মানুষকে দেখা, যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, সেটা বিভিন্নভাবে আমার লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। এটা খুব বেশি করে খুঁজে পাওয়া যাবে আমার গল্পের মধ্যে এবং আমার উপন্যাসের মধ্যে। সেখানে মানুষকে আমি যেভাবে দেখেছি, যেভাবে তার বিভিন্ন আচরণকে আমি বিশ্লেষণ করেছি, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে বিভিন্ন দিকে তার মনের গভীরে উঁকিঝুঁকি মারতে চেয়েছি, সেই সমস্ত বিশ্লেষণগুলি, সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলো আমার লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। सर एक छोटा सा अनुभव हम जानना चाहते हैं, मनुष्य को आपने जितना समझा है उसको अनुभव हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें सर। আমি একটা জিনিস দেখেছি, সেটা হলো মানুষ যেভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ যেভাবে রিয়্যাক্ট করে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ যেভাবে নিজেকে বদলায়, এই সমস্তগুলো অনুসন্ধিৎসু লেখকের পক্ষে তার লেখায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করাটা একটা বড় সুযোগ। এবং আমি পেশাগত কারণে যখন মানুষকে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে দেখেছি, মানুষের সঙ্গে মানুষের আচরণ দেখেছি, বিভিন্ন রকম পরিবেশ এবং পরিস্থিতির মধ্যে মানুষকে আমি তার নিজের যে ব্যক্তিগত আচরণ, সেটা যেভাবে তাকে আমি নিজেকে প্রকাশ করতে দেখেছি, এই রসায়নটি ব্যাখ্যা করে বোঝানো খুব শক্ত। এটা ভেতর থেকে অনুভব করতে হয় এবং খানিকটা বিশ্লেষণধর্মী মানসিকতার সাহায্যে তার এই আচরণকে বিশ্লেষণ করতে হয়। লেখার মধ্যে মানুষের এই মনস্তাত্ত্বিক যে বিশ্লেষণ, সেটা যতটা ফুটে উঠবে, আমার ধারণা লেখা ততটাই সার্থক হবে। আমি আমার লেখায় চেষ্টা করেছি এই জিনিসগুলোকেই প্রকাশ করতে। तो सर इसका ये जो अनुभव रहा वो बेहतरीन रहा ना बहुत कष्टदायक रहा? এটা একটা মিশ্র অনুভূতি। সবসময় এটা সুখকর হয় না, আবার সবসময় এটা খুব জটিলও হয় না। মানুষ সরল থেকে জটিল নানা রকম ধরনের হতে পারে। বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ তার মানসিকতা পরিবর্তিত হতে পারে। এটা মানুষ থেকে মানুষে এটা ভ্যারি করে এবং এইভাবে এক একজন মানুষ এক একটা মুহূর্তে যেভাবে নিজের মানসিকতা প্রকাশ করে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এর মধ্যে জড়িয়ে আছে, সেটাও একটা গবেষণার বিষয়। এই সমস্তগুলোই বিভিন্নভাবে আমার লেখায় ফুটে ওঠে। सर अपने कुछ उपन्यासों के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। উপন্যাসের পরিসরটা অনেক বিস্তৃত। গল্পের মধ্যে যেমন আমি মানুষের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তার আচরণ, তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, এগুলো প্রকাশ করতে চেয়েছি, উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে সেটা করা আমার পক্ষে আরও সহজ হয়েছে। যেমন আমার উত্তর প্রজন্ম উপন্যাসটি, তার মধ্যে আমি মানুষের এই ধরনের বিভিন্ন রকম মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একজন মানুষের পরিবর্তন, তার আচরণ, এগুলো সমস্তই আমার উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।
তারই সঙ্গে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষও যেভাবে বদলায়, পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষ যেভাবে বদলায়, সেগুলো আমার উপন্যাসের উপজীব্য। একইভাবে আমার একটি উপন্যাসিকা আছে মায়া পৃথিবী, সেখানেও আমি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই দেখানোর চেষ্টা করেছি। এবং শুধু তাই নয়, আমি এটাও চেষ্টা করেছি মানুষের মনের গভীরে ঢুকে যতটা সম্ভব তার বিভিন্ন রকম মানসিকতার বিশ্লেষণ আমার লেখায় ফুটিয়ে তোলা যায়। कहानियों की अगर हम बात करें तो कहानियों के जब आप लिखते हैं तो मैक्सिमम कहानियों के मूल कथ्य आप किस चीज़ को रखते हैं? আমার কাহিনীর প্রধান উপজীব্য হচ্ছে মানুষ। বিভিন্ন রকম পরিবেশ এবং পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ কীরকম আচরণ করে, একজন মানুষের মানসিকতা সরল থেকে জটিল যেভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের এই মানসিকতা ফুটে ওঠে, একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের যে ধরনের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন পরিবেশ এবং পরিস্থিতির আচরণ, এগুলো সবই আমার কাহিনীর উপজীব্য বিষয়। আমি কাহিনী কখনো কখনো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রাখার চেষ্টা করেছি, সেখানেও কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমি মানুষের আচরণ এবং তার মানসিকতাটাকেই আমি বেশি করে বোঝার চেষ্টা করেছি। আমাদের আশেপাশে যে মানুষেরা ঘোরাফেরা করে, আমাদের চারদিকে যে সমস্ত মানুষ যাদের সংস্পর্শে আমাদের আসতে হয়, তাদেরকে বিশ্লেষণ করা, তাদের মানসিকতা তার বিশ্লেষণ করা এবং সেগুলোকেই আমি আমার কাহিনীর আদলে প্রকাশ করতে চেয়েছি। सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कहानियों का मूल कथ्य कहीं ना कहीं आपके प्रशासनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्या ये सही है? হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ সত্য। তার কারণ আমার যে পেশা, প্রশাসনের কাজ আমি করি, প্রশাসনের চাকরি করতে করতে আমাকে সবসময়ই মানুষের সঙ্গে জুড়ে থাকতে হয়েছে। বিভিন্ন রকম মানুষ আমি দেখেছি, সেই সমস্ত মানুষজনের সঙ্গে, তাদের সঙ্গে ভাবের বিনিময়, তাদের সঙ্গে কথার আদান প্রদান, আমি তাদেরকে বুঝতে চেষ্টা করেছি এবং নিশ্চয়ই এই সমস্তটা আমার লেখালেখিকে অনেকটা প্রভাবিত করেছে। सर अगर हम निबंध की बात करें, कविताओं की बात करें, तो इसमें आपने किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया है? দেখুন, প্রবন্ধ এবং কবিতা দুটোর ভাষা তো আলাদা হবে। প্রবন্ধের মধ্যে আমি যত বেশি ঢুকতে চেয়েছি, আমি চেষ্টা করেছি বিষয়টা সহজ করে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। প্রবন্ধ তো শুধুমাত্র নীরস তথ্য বা তত্ত্বের উপস্থাপনা নয়, সেটাকে ব্যাখ্যা করা, সেটাকে পাঠকের মনের মতো করে সাজিয়ে দেওয়া, এগুলোও আমার একটা অন্যতম আমার উদ্দেশ্য। কবিতার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য। আমি মনে করি কবিতা মানুষের ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে এবং যেরকম টি.এস. এলিয়ট বলেছিলেন, পোয়েট্রি ইজ এ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, কবিতার ভাষাটাই আলাদা। আমি সব দিক বিচার করে দেখেছি, যেভাবে কবিতায় আমি নিজেকে প্রকাশ করতে পারি সেরকমটা আমি আর কিছুতেই পারি না। আমার কবিতার বইগুলির মধ্যেও আমার এই মানসিকতাটাই প্রতিফলিত হয়েছে। নিজের আবেগকে প্রকাশ করা, কবিতার অবয়বের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে মেলে ধরা, এর মধ্যে যে আনন্দ সে আর অন্য কিছুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে বিচার করলে কবিতা আমার প্রকাশের সবথেকে বড় মাধ্যম। अभी आने वाले समय में सर आप ख़ास तौर से किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं? আমি এই মুহূর্তে প্রবন্ধ এবং গল্পের ওপর খুব জোর দিয়েছি এবং আমি চেষ্টা করছি প্রবন্ধের মধ্যে তার বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে, অথবা যদি সংক্ষিপ্ত পরিসরেও হয়, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেতে, কখনো একটি বিষয়ের মধ্যে যাতে আমাকে আটকে থাকতে না হয়। এবং এইভাবে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করতে করতে আমি আমার পাঠকদের সামনে আমার যাবতীয় যা আমার অনুভূতি বা বিভিন্ন রকম তথ্য, কখনো বা তত্ত্ব পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছি, যাতে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমি পাঠককে অবহিত করতে পারি। কবিতার ক্ষেত্রেও আমি এই মুহূর্তে চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব ভাষাকে আরও সরল থেকে সরলতর করতে, যাতে করে কখনো পাঠক কোনো জায়গায় হোঁচট না খান এবং কোনো কবিতার ভাষা বুঝতে, কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব বুঝতে যাতে পাঠকের একটুও অসুবিধা না হয়, বা আরেকটু সরলভাবে বললে যাতে আমার কবিতা পাঠ করে পাঠক তার অনুভূতি স্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, এটাই আমার লক্ষ্য। सर आपकी एक किताब यहाँ हमारे डेस्क पर है, झेरे जाबो एक दिन निःशब्द হয়। হ্যাঁ, এটা আমার প্রথম বই, ঝরে যাব একদিন নিঃশব্দ হয়ে। আমার প্রথম প্রকাশিত বই হচ্ছে এইটা। প্রথম প্রকাশিত বই আমার সবসময়ই আমাদের সব থেকে আদরের জিনিস হয়, আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। এই বইটি আমার বড় প্রিয়, सर আমার প্রথম গ্রন্থ। इस किताब में जो इसका मुख्य शीर्षक है झेरे जाबो एक दिन निःशब्द হয়, इसका अर्थ मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को ज़रा आप समझाएं सर। দেখুন, কবিতার আদলের মধ্যে আমরা তো নানাভাবে নিজেদের প্রকাশ করি। যেমন আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে জানি যে কবিতার আদলের মধ্যেও অনেক সময় একটা নৈঃশব্দ, একটা না বলা স্পেস তৈরি হয়ে যায়। সেই যে নৈঃশব্দের অনুভূতি, সেটাও কিন্তু খুব গূঢ় ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে এবং
আমি বিভিন্ন সময় দেখেছি এই যে কবিতার বিভিন্ন শব্দ এবং বাক্যগুলি যেভাবে তারা পরপর একটা কবিতার রূপ পরিগ্রহ করে, তার মধ্যে এই না বলা কথা, এই স্পেসটা থাকা ভীষণ জরুরি। আমার এই क्यों কবিতার क्यों বইয়ের सर মধ্যেও क्यों क्यों जरूरी है ये स्पेस? आपको এটা क्या যদি लगता না है? হয় তাহলে পাঠক নিজের অনুভূতির স্তরে কবিতাটা বিচার করতে পারে না। আমার বক্তব্য আমি লেখার মধ্যে বললাম, নিজের অনুভূতিকে আমি প্রকাশ করলাম, কিন্তু সেটা পাঠকের মনে কতটা আলোড়ন তুলতে পারলো, পাঠকের অনুভূতি স্তরে সেটা কতটা পৌঁছতে পারলো, সেটা বোঝার জন্যও তো একটা নৈশব্দ দরকার হয়, একটা স্পেস দরকার হয়। मतलब एक जो पाठक वर्ग है उसका भी अनुभव बेहद मायने रखता है। হ্যাঁ, একদমই তাই। আমার দ্বিতীয় যে বইটি আছে, স্বপ্নের মুখ ঢেকে রাখি দর্পণে, এই বইটার মধ্যে আমি হয়তো আরেকটু সরে গিয়েছি, কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লেখাও তো নানাভাবে নিজেদের বাঁক পরিবর্তন করে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখার ধরন বদলায়। আমার কবিতার মধ্যে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার কবিতা নিজের রূপ পাল্টেছে এবং প্রকাশভঙ্গিও হয়তো খানিকটা পাল্টেছে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে আমি আমার প্রথম বই থেকে অনেকটা সরে এসেছি। স্বপ্নের মুখ দেখে রাখি দর্পণে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের 3 বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। फिलहाल मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। सिलीगुड़ी के हिलका रोड स्थित ओझा मेंशन में अवस्थित होम्योपैथिक एवं बायोकेमिक दवाइयों का सुपरिचित एवं सुविख्यात प्रतिष्ठान हैनीमैन होम्यो हॉल। यहाँ हर तरह के पुरानी एवं जटिल रोगों की चिकित्सा की जाती है। फोन या व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करें। डॉक्टर आरपी सिंह, समय सुबह 11:30 से 1 बजे, शाम 5 बजे से 7 बजे। मोबाइल नंबर 9434048163 7908702720। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो रंजन चक्रवर्ती से शुरुआती दौर में ब्रेक के बाद हम ये सुनना चाहेंगे कि सर आपकी सबसे प्रिय कविता कौन सी है, सबसे प्रिय, जो आपके सबसे ज़्यादा हृदय को छूती है? দেখুন, একটা কবিতা তো নয়, আমার অনেক কবিতাই আছে যেগুলো আমার ভীষণ প্রিয়। তার মধ্যে একটা আমি একটু পড়ছি। बिल्कुल सर। অনেকের মধ্যে এটা একটা, কিন্তু কেন জানি না এখন এই মুহূর্তে এটাই পড়তে খুব ইচ্ছে করছে। এটা আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ স্বপ্নের মুখ ঢেকে রাখি দর্পণে থেকে এই কবিতাটা নেওয়া। অগ্নি উপাসক। তোমার মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা সোনালী প্রজাপতি, ঝাপটায় না পাখা, অবগুণ্ঠানবতী, দেখা দেয় না স্বপ্নের কৃষ্ণ যুবতী। কেউ পিছু ডাকেনি, যদিও একটি চালের নিচেই আমাদের বাস। অগ্নিদেবতা কোনোদিন দেয়নি আশ্বাস, তবু আমি অগ্নি উপাসক, আগুনের প্রতি আমার আজন্ম বিশ্বাস। যতবার চোখ পড়েছে তোমার চোখে, দেখেছি আগুন পাখি, দেখেছি মেঘের শাড়ি, দেখেছি নীল আকাশ এবং দেখেছি জলপরি। আকাশের নিচে চাপা পড়ে আছে আর একটা আকাশ, তোমার মনের তলায় চাপা পড়ে আছে আর একটা তুমি। বিষাদের রং ঘন নীল জানি, সত্য বলে মানি, ঈর্ষার রং কি হলুদ, আগুনের রং আমি জানি। বৃষ্টির ধারা নামে আকাশের চোখ বেয়ে, অশ্রুধারা নামে তোমার গাল বেয়ে, যা কিছু স্পর্শ করেন না অগ্নি দেবতা, সেই সব অনুভূতি ঝরে পড়ে বৃষ্টির জল হয়ে, সেই সব অনুভূতি ঝরে পড়ে তোমার কান্না হয়ে। বৃষ্টির জল পড়ে আমার চালের ফুটো দিয়ে, একটি চালের নিচেই আমাদের বাস, পায়ের তলায় মাটি, মাথার উপরে আকাশ। बहुत खूबसूरत सर। Thank तो ये अग्नि देवता को पूजने का कोई विशेष मकसद सर आपका? হ্যাঁ, অগ্নিদেবতা কেন? ঋগ্বেদের প্রথম ঋগটি অগ্নিকে নিয়ে লেখা। অগ্নিমিলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্যুজম। অগ্নিদেবতা কবিতাটার উৎস ওইখান থেকেই। इसीलिए सर इसी को केंद्र कर लिखे हैं आप। হ্যাঁ, আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ, তার প্রথম ঋগ অগ্নিদেবতাকে নিয়েই লেখা ছিল। तो सर ये जो आपकी किताब में देख रहा हूँ वेद थे के पुराण, तो वेद थे के पुराण यानी कि सर मैं जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि सर आपने वेद भी पढ़ा है, जैसे कि आप कह रहे हैं ऋग्वेद, वेद आपने पढ़ा है। হ্যাঁ, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে আমার একটা বরাবরই আমার আগ্রহ আছে। বেদ আমি যথাসাধ্য পড়েছি, বুঝতে চেষ্টা করেছি, এবং বেদ থেকে পুরাণ আমার প্রবন্ধ সংকলন। এখানে বেদ থেকে শুরু করে উপনিষদ এবং পুরাণ পর্যন্ত যে বৈদিক সাহিত্যের পথ পরিক্রমা, সেই সংক্রান্ত 8টি প্রবন্ধের সংকলন হচ্ছে বেদ থেকে পুরাণ। এর সবকটা প্রবন্ধই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের
এই অংশটুকুকে নিয়ে লেখা। रंजन जी, इतनी रचनाएं सर आप कर रहे हैं, जन सरोकार से मुद्दों को आपने उठाया, मनुष्य के विभिन्न पहलुओं को आपने उठाया, कहानियों में, उपन्यासों में, कविता में आपने अनुभव को भी दिखाया, और ऋग्वेद से लेकर के पुराण उपनिषद को लेकर के सभी को आपने इसमें संग्रहित किया। इतनी किताबें सर आप रचे हैं, इन सारे रचनाओं को कहीं सराहा गया है भारत में? किसी पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। আমরা যখন লিখি তখন পুরস্কার পাওয়ার কথা ভেবে তো লিখি না, কিন্তু সাহিত্য জীবনের পথ পরিক্রমাকালে বিভিন্ন পুরস্কারে আমি সম্মানিত হয়েছি। তার মধ্যে কোচবিহার থেকে বিবৃতি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলাম, তারপরে পেয়েছিলাম সারস্বত সাহিত্য সম্মান, এরপরে আমি হাওড়া জেলার ডোমজুর সমন্বয় সমিতি তারা আমাকে শারদ সাহিত্য সম্মানে সম্মানিত করেছিল। সম্প্রতি গত বছর 2021 সালের আমি কাব্যতরী সাহিত্য সম্মাননা পেয়েছি। কলকাতা থেকে একটি সংস্থা আমাকে এই সম্মানটা দিয়েছিল। এছাড়াও আরও বিভিন্ন সময় আমি বিভিন্ন রকম সম্মানে পুরস্কারে আমি ভূষিত হয়েছি। তার জন্য আমি যারা আমাকে দিয়েছিলেন তাদের প্রতিও আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। सर मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि आपकी कुछ कविताएं विदेशों में भी छपी हैं, विदेशों के भी कई सारे पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं। ये हम सभी के लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो कौन कौन सी ऐसी पत्रिकाएं हैं जिसमें आपके कविताओं को जगह दी गई है? বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ম্যাগাজিনে, অনলাইন ম্যাগাজিনে আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে ইউনাইটেড কিংডম থেকে প্রকাশ পায় ড্যাশ পত্রিকা, সেখানে আমার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিউ জার্সি থেকে প্রকাশিত হয় অভিব্যক্তি পত্রিকায় আমার অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম বিদেশি পত্রপত্রিকা আমার লেখা বেরিয়েছে, ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে, অনলাইন পত্রিকায় বেরিয়েছে। যেমন ঘুঙ্গুর বলে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় আমেরিকা থেকে, সেখানেও আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। सर आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट साहित्य को लेकर जिस पर आप काम करना चाहते हैं? আমার একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আছে, যেখানে আমি সেই উপন্যাসের পরিসরের মধ্যে সময়ের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের পরিবর্তন ধরতে পারবো। এটা আমার একটা স্বপ্নের উপন্যাস। আমি জানি না ভবিষ্যতে কখন কোন সময় এটা আমি লিখব, এর জন্য উপাদানও সংগ্রহ করতে হবে, কিন্তু এই বিষয়টা আমার মাথার মধ্যে আছে, আমি সুযোগ পেলে এটাকে লিখব। कोई खास वजह सर? তার একটা কারণ হচ্ছে, আমার মতে সব থেকে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, পৃথিবীতে সব থেকে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে মানুষ এবং তার আচরণ এবং তার মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ। এই বিষয়টা বিভিন্ন সময়ে আমি চেষ্টা করেছি আমার লেখায় ফুটিয়ে তুলছে, কিন্তু ইচ্ছে আছে উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে এটাকে প্রকাশ করতে। मतलब सर मनुष्य के आचरण, व्यवहार और उनके बदलते व्यवहार को केंद्र कर आप ये उपन्यास का रचना करना चाहते हैं सर? हाँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि सर ये भी उपन्यास हम सभी के समक्ष हाजिर हो जाए जितनी जल्दी हो, ईश्वर की कृपा से, क्योंकि सर इतने व्यस्त रहते हैं कि समय निकालना बेहद कठिन होता है। सर बहुत ऐसे कम प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनका साहित्य के प्रति इतना रुचि होता है, तो आप अपने साथी जो भी अधिकारी हैं क्या उन्हें भी प्रेरित करते हैं साहित्य रचने के लिए? হ্যাঁ, আমি আমার নিজের সহকর্মী যারা আছেন তাদের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করি। বিভিন্ন সময় চেষ্টা করি তাদের মধ্যেও সাহিত্যবোধ যতটা সঞ্চারিত করা যায়, সাহিত্যের প্রতি তাদের ভালোবাসা জাগানো যায়, এটাও আমার সবসময় একটা লক্ষ্য থাকে। सर अभी का फिलहाल जो यूथ है, जो प्रेजेंट जो जनरेशन है, उनको आप सर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ ज़्यादा ही अपना समय बिताते हैं। आपको क्योंकि सर आज का जो ज़माना है, पिछले 2 साल से मैं कोविड की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो कोविड की स्थिति में पढ़ाई से और ख़ास तौर से टेक्स्ट बुक से तो बच्चे दूर हो गए हैं, ऑनलाइन से। तो ऐसी स्थिति में साहित्य पढ़ने की रुचि तो उनमें सर दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। ऐसे बच्चों को साहित्य के प्रति प्रेम जगाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? আমি সবসময় একটা জিনিস দেখেছি যে সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা সেটা মানুষের ভেতর থেকে জাগে। কোভিডের সময় সত্যি সত্যি স্কুল কলেজ ইত্যাদি বন্ধ ছিল, আমাদের শিশুরা, কলেজ পড়ুয়ারা তারা স্কুল কলেজে তারা যেতে পারেনি, কিন্তু সামাজিক মাধ্যমেও লেখালেখির জন্য একটা বিস্তৃত জায়গা রয়েছে।
সামাজিক মাধ্যমে বা বিভিন্ন সময় শিশুরা যেমন তাদের আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে, সেরকম নিজের লেখালেখি প্রকাশ করার জন্য সামাজিক মাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া একটা খুব বড় প্ল্যাটফর্ম। এবং যদি আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে, শিশুদেরকে এই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেই যদি তাদের মধ্যে আমরা সাহিত্যপ্রেম জাগিয়ে তুলতে পারি, সেটা নিঃসন্দেহে আমাদের একটা অন্যতম অ্যাচিভমেন্ট হবে। আমি সবসময় চেষ্টা করব এবং আমি পরামর্শ দেব, সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করেই যদি সাহিত্য প্রীতি আমাদের পরের প্রজন্মের মধ্যে জাগানো যায়। इसके लिए आप सर कुछ पहल कर रहे हैं? আমি আমার যাবতীয় লেখালেখি আমি যেমন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করি, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আমার পাঠক হবেন, যদি তাদের হাত ধরে তারাও যদি তাদের লেখালেখি এভাবে প্রকাশ করতে পারেন, বা তারা যদি তাদের শিশুকে, তার ঘরে যে ছেলেটি রয়েছে স্কুলে বা কলেজে পড়ে, তাকেও যদি তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন যে সাহিত্য প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলির দিকে তাদের যদি নজরটা ফেরাতে পারেন, তাহলে তার পরের প্রজন্মের মধ্যেও আমরা এই সাহিত্য প্রীতি সঞ্চারিত করতে পারবো। এটাই আমার প্রত্যেকের কাছে একটা আবেদন থাকবে, যে আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াকে, সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে শিশুদের মধ্যে সাহিত্য প্রীতি সঞ্চারিত করার চেষ্টা করুন। तो जाते जाते सर हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने मन की बात? আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো, সাহিত্য আমার জীবন, লেখালেখি আমার জীবিকার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। আমি দর্শকদের কাছে একটা অনুরোধ করব যে আপনারা ঈশ্বরের কাছে কামনা করুন যাতে আমি লেখালেখি চালিয়ে যেতে পারি, যাতে আমি আমার সেরা লেখা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারি, এবং যদি ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকে তাহলে আমি নিশ্চয় আমার পাঠকদের সামনে, দর্শকদের সামনে আমার সেরাটা দিতে পারবো। এটাই আমার পাঠকদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য। सर हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह नई नई रचनाओं को लेकर आप हम सब के समक्ष उपस्थित फिलहाल हुए हैं, वैसे ही और नई रचनाओं को लेकर के आप हमारे सामने उपस्थित हों, और इसी तरह की लगातार सर जब जब कोई नई रचनाएं करेंगे तब तब उस पर हम बातचीत करने के लिए रंजन चक्रवर्ती को हम अपने स्टूडियो में बुलाया करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस।